الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح يا فتاح ربي زدني علما. آج ہم پڑھیں گے تیسرا سبق اسم بلحاظ عدد. عدد مینس ہوتا ہے نمبرز. تو اس کو ہم نے ڈیوائڈ کیا 3 پارٹ میں. واحد، تثنیہ، جمع. واحد ایک کو کہتے ہیں مینس سنگولر. تثنیہ مینس 12 یعنی 2 کو. اور جمع 2 سے زائد کو جمع کہتے ہیں یعنی پلورل. تو سنگولر، ڈویل، پلورل. واحد، تثنیہ، جمع. واحد ایک، تثنیہ 2، جمع 2 سے زائد. پھر جمع کو 2 پارٹ میں ڈیوائڈ کیا، جمع سالم، جمع مکسر. اس کے بعد جمع سالم کو بھی 2 پارٹ میں ڈیوائڈ کیا جا رہا ہے، جمع مذکر سالم اور جمع مؤنث سالم. تو پہلے جمع کو 2 پارٹ میں ڈیوائڈ کیا گیا، جمع سالم اور جمع مکسر. سالم کا مطلب ہوتا ہے جس میں پورے حروف اور حرکات برقرار رہیں. مکسر کا معنی ہوتا ہے ٹوٹا ہوا، بروکن پلورل. تو اب ڈیفینیشن دیکھیے. عدد کسی اسم کے تعلق سے یہ جاننا کہ وہ 1 ہے یا 2 ہے یا 2 سے زائد ہے، اسے عدد کہتے ہیں. اسے کہتے ہیں عدد مینس نمبر. تو کسی اسم کے تعلق سے یہ جاننا کہ وہ 1 ہے یا 2 ہے یا 2 سے زائد ہے، تو یہ عدد ہیں. اب نیکسٹ کیا آ رہا ہے آپ کا؟ عربی زبان میں 1 کو واحد، 2 کو تثنیہ، اور تثنیہ کا ہی دوسرا نیم کیا ہے؟ مثنیٰ ہے. تثنیہ کا ہی دوسرا نیم مثنیٰ ہے. اور 2 سے زائد کو جمع کہتے ہیں. تو تثنیہ کا ایک نیم اور ہے مثنیٰ. آگے کیا آ رہا ہے آپ کا؟ واحد کتاب، ایک کتاب. قلم ایک قلم. رجل ایک آدمی. عین ایک آنکھ. جب اس طریقے سے لکھا ہوگا آپ کو کتاب، قلم، رجل، تو آپ کہیں گی ایک قلم، ایک کتاب. نیکسٹ آپ کا آ رہا ہے تثنیہ مینس 12. اب یہ کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے وہاں پہ آپ کا تھا قلم، یہاں کیا ہو گیا؟ قلمانی یا پھر قلمینی بھی ہو جائے گا. اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ 2 قلم. ولدانی، ولدینی، 2 لڑکے. اب نیچے دیکھیے آپ کو بتایا جا رہا ہے قاعدہ کیا ہے تثنیہ بنانے کا، کیا ہے جمع بنانے کا. یہ ساری چیزیں آپ کی آ رہی ہیں. کیا بتایا گیا قاعدے میں؟ واحد سے تثنیہ بنانے کا قاعدہ مذکر و مؤنث دونوں کے لیے سملر ہے. کیا بات بتائی گئی؟ واحد سے تثنیہ بنانے کا قاعدہ مذکر و مؤنث دونوں کے لیے ایک ہی ہے، سیم ہے. کیسے بنائیں گی؟ واحد کے آخر میں الف اور نون لگا دیں گے. تو وہ کیسا الف اور نون لگائیں گے؟ الف سے پہلے کیا ہوگا؟ فتحہ ہوگا. اور نون زیر نی یعنی کسرہ والا نون رہے گا. یا پھر دوسرا کیا ہے؟ یا ساکن سے پہلے زبر ہوگا، جس کو آپ نے تجوید میں پڑھا ہے یائی لین. تو یائی لین ہوگا اور نون کسرہ والا سیم رہے گا، یعنی نون زیر نی دونوں میں سیم ہے. لیکن وہاں الف ما قبل مفتوح یعنی الف سے پہلے آپ فتحہ لگا دے رہے تھے، اور یہاں پہ کیا کر رہے ہیں؟ یا ساکن سے پہلے زبر لگا دے رہے ہیں یعنی فتحہ لگا رہے ہیں. تو وہاں الف سے پہلے فتحہ، یہاں یا سے پہلے فتحہ. نون زیرنی، نون زیرنی دونوں میں سیم ہے. تو آنی اور عینی ہو گیا.
اب دیکھیے نیکسٹ کیا بتایا جا رہا ہے، یہاں پہ آپ کو دکھایا جا رہا ہے کہ کیسے آپ نے بنایا، تو یہ بنا قلم ہے تو قلم سے قلمانی ہو گیا اور قلمینی ہو گیا۔ اب یہ کیوں تسنیہ کی دو فارم بتائی جا رہی ہیں، یہ آپ آگے پڑھیں گے۔ یہ آپ کی حالت رفع ہے اور یہ نصب اور جر ہے۔ اب نیکسٹ کیا آ رہا ہے، ولدن ولدانی ولدینی۔ تھرڈ کیا ہے، بنتن بنتانی اور بنتینی۔ تو یہ آپ کا تسنیہ بنانے کا قاعدہ تھا کہ واحد سے تسنیہ آپ کیسے بنائیں گے، آخر میں الف نون اور یا نون لگا دیں گے۔ نیکسٹ آپ کا آ رہا ہے جمع۔ تو جمع کیا ہے، اولادن بہت سے لڑکے، بناتن بہت سی لڑکیاں، مسلمون بہت سے مسلمان۔ تو جمع کے دو قسمیں آپ نے اوپر ڈیوائڈ کی تھی نا، جمع کو بھی دو پارٹ میں، جمع سالم اور جمع مکسر، یہ آپ کا ہے۔ تو پہلے آپ جمع سالم دیکھیے کہ جمع سالم کیا ہے۔ اس جمع کو کہتے ہیں جس میں واحد کے تمام حروف اور حرکات ترتیب وار باقی رہیں، کیونکہ لفظ بنتا ہی ہے حروف اور حرکات کے ملنے سے۔ تو وہی بات بتائی جا رہی ہے، اس جمع کو کہتے ہیں جس میں واحد کے تمام حروف اور حرکات ترتیب وار باقی رہتے ہیں اور آخر میں کچھ حروف بڑھا کر ہم جمع بنا لیتے ہیں۔ جیسے فار ایگزامپل یہاں پہ دیا گیا ہے مسلمن تو مسلمونا، مسلمینا۔ نیکسٹ آپ کا ہے مؤمنون تو مؤمنونا اور مؤمنینا۔ مسلمتن ہے تو مسلماتن، مؤمنتن مؤمناتن، جنتن جناتن۔ یہ میل کا ہے، مذکر کا ہے اور یہ فیمیل کا ہے۔ اب یہاں پہ کیا بتا رہے ہیں آپ کو، اوپر کی مثالوں میں واحد کے تمام حروف ترتیب وار باقی ہیں، آخر میں واو نون، واو ساکن سے پہلے ضمہ یعنی پیش، اور یا نون، یا ساکن سے پہلے کسرہ اور نون زبر نا دونوں میں سیم ہے، اور الف اور لمبی والی تا بڑھا کر جمع بنا لیتے ہیں۔ تو جمع سالم آپ کیسے بنائیں گی، کیا چیز لگانا ہے، تین چیزیں لگانا ہے، واو نون، یا نون، الف اور لمبی تا۔ کہاں کہاں لگانا ہے، کیسے لگانا ہے، نیکسٹ کوشچن میں دیکھتی ہوں۔ دیکھیے اب یہاں بتایا جا رہا ہے کہ آپ کو جمع سالم کی بھی دو قسمیں ہیں۔ تو کون سی، جمع مذکر سالم اور جمع مؤنث سالم۔ جہاں پہ آپ مذکر پڑھ رہے ہیں، میل پڑھ رہے ہیں، وہاں فیمیل بھی پڑھ رہے ہیں۔ تو جمع مذکر سالم کیسے بنتا ہے، وہ جمع ہے جس میں واحد مذکر کے تمام حروف اور حرکات ترتیب وار باقی رہیں، ترتیب مطلب جو ان کا آرڈر، جو سیکوینس چلا آ رہا ہے وہ ایز اٹ از رہے، اور واحد کے آخر میں واو نون اور یا نون بڑھا کر جمع بنا لیتے ہیں۔ اب کیسے بڑھاتے ہیں واو نون یا نون، دیکھیے یہاں پہ دیا ہوا ہے صالحن، تو صالحن سے کیا ہو جائے گا، صالحون، واو نون، واو ساکن سے پہلے پیش اور نون زبر نا، اس کے بعد کیا ہے صالحین۔ اب یہ دیکھیے نون زبر نا، نون زبر نا سیم رہے گا، تو پہلے والے میں صالحون میں واو نون، دوسرے والے میں یا نون، نون نون زبر نا دونوں میں سملر ہے، بس یہ فرق ہے، یہاں پہ واو آ گیا، یہاں پہ یا آ گئی، صالحون، صالحون، صالحین۔ اب نیکسٹ آپ کا کیا بتایا گیا ہے، عابدن اور عابدون اور عابدین، ساجدن
साजिदूना, साजिदीना। तो कोई भी इसम लेके आप अपने से उसका बना सकते हैं। जमा बनाना है तो आपको वाव नून और या नून लगा देना है। वाव नून हालत रफा हो जाएगी, या नून हालत नसब और जर हो जाएगी। नेक्स्ट आपको क्या बता रहे हैं, जमा मुअन्नस सालिम। पहले आपने जमा मुजक्कर सालिम पढ़ा, अब क्या बता रहे हैं, जमा मुअन्नस सालिम। जमा मुअन्नस सालिम वो जमा है जिसमें वाहिद मुअन्नस के तमाम हुरूफ तरतीब वार बाकी रहें और आखिर में गोल ता गिराकर अलिफ और लंबी ता का इजाफा कर लें। तो क्या करना है यहाँ पे, सॉलिहतुन है ना, तो सॉलिहतुन को क्या करना है, गोल ता को हटा देना है, उसे रिमूव कर देना है, अलिफ और लंबी ता लगा देना है, तो आपका बन जाएगा सॉलिहातुन। अब यहाँ देखिए वाहिद के तमाम हुरूफ और हरकत तरतीबवार बाकी हैं, मुअन्नस में भी इसी तरीके से मुजक्कर में भी बाकी हैं आपके। क्या था, सॉलिहुन है तो साद की हरकत देखिए, लाम की हरकत देखिए, फा की हरकत देखिए, सब एज इट इज बरकरार है, इसीलिए हम कह रहे हैं सालिम। और यहाँ भी देखिए सालिहतुन में हुरूफ और हरकत तरतीबवार बाकी हैं, सिर्फ आप अलिफ और लंबी ता का इजाफा करके जमा बना ले रहे हैं। तो सॉलिहतुन में गोलता हटाया, अलिफ और लंबी ता लगाया, सॉलिहातुन मीन्स नेक औरतें। आबिदतुन गोलता को हटा दिया, इसको ताए मुदव्वरा भी कहते हैं और ताए मरबूता भी कहते हैं। तो चाहे आप ऐसे कर दीजिए कि ताए मरबूता को हजफ करेंगे, रिमूव करेंगे और अलिफ और लंबी ता का इजाफा करेंगे। नेक्स्ट है साजिदतुन। साजिदतुन से गोलता को रिमूव करेंगे, अलिफ और लंबी ता बढ़ा देंगे, साजिदातुन। तो इस तरीके से आप जो भी आपके नाउन है आप लर्न कर रहे हैं, तो आप उसमें बिंतुन, बिंतानी, बनातुन अलिफ और लंबी ता लगा देंगे। कोई भी इसम लेके आप उसे उसका डुअल भी बना सकते हैं, प्लूरल भी बना सकते हैं, अपने से आपको लर्न करने की जरूरत नहीं है, ये आपका बन के रेडी हो जाएगा। तो आज आपने क्या पढ़ा, नंबर्स, तादाद, उसके एतबार से इसम की तीन किस्में हैं, वाहिद, तस्निया और जमा। वाहिद क्या है, वो इसम है जो एक पर दलालत करे, यानी एक को बताए, जैसे रजुलुन मीन्स एक आदमी। तस्निया क्या है, डुअल क्या है, वो इसम है जो दो पर दलालत करे, जैसे रजुलुन से रजुलानी। डुअल को, तस्निया को डुअल कहते हैं। फिर आपका आ जा रहा है जमा। जमा क्या है आपका, प्लूरल है, वो इसमें है जो दो या दो से जायद पर दलालत करे, जैसे रजुलुन से क्या हो गया, रिजालुन। उसके बाद में तस्निया बनाने का कायदा सीखा आपने, जमा बनाने का कायदा सीखा, ये सारी चीजें आपकी हो गई। अब एक और चीज आती है आपकी, जमा मुकस्सर। तो मुकस्सर का माना होता है टूटा हुआ, ब्रोकन प्लूरल। अब ये कैसे आपकी जमा मुकस्सर कैसे बनती है, तो इसको बनाने का कोई फायदा नहीं है, इसको आपको एज इट इज लर्न करना पड़ेगा। तो क्या बताया जा रहा है, मुकस्सर का लफ्जी माना है टूटा हुआ। अब कैसे टूटा हुआ रहता है, देखिए आप क्या बता रहे हैं आपको, डेफिनेशन देखिए, मुकस्सर का लफ्जी माना है टूटा हुआ, चूंकि इसमें वाहिद के हुरूफ या हरकत तरतीब वार बाकी नहीं रहते, यानी उनका सीक्वेंस, उनका ऑर्डर ब्रेक हो जाता है, इसीलिए इस जमा को क्या कहते हैं, जमा मुकस्सर कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में देखिए आप क्या दिया हुआ है, कल्बुन। कल्बुन से क्या हो गया, कुलूबुन हो गया। तो आप हरकत देखिए, काफ पे जबर है, तो यहाँ पे काफ पे क्या आ गया, आपका पेश आ गया। वहां क्या था, काफ मफ्तू था, यहाँ क्या हो गया, मजमूम, जम्मा आ गया, मजमूम हो गया।
वहां लाम पे सुकून है, यहाँ लाम पे क्या हो गया आपका, जम्मा आ गया। तो आप अगर पहले हरकत चेक करिए तो हरकत सारी अलग हो गई। उसके बाद में बीच में आपने क्या किया, एक वाव भी बढ़ा दिया। तो यहाँ देखिए कल्बुन के लेटर्स काउंट करिए और उनकी हरकत देखिए, तो आपको हरकत में भी डिफरेंस नजर आएगा और लेटर्स में भी। तो जो आपको बताया गया कि जो आप जमा सालिम बना रहे थे उसमें वाहिद के हुरूफ और हरकत तरतीबवार बाकी थे, यानी उसी सीक्वेंस में बरकरार थे। और जमा मुकस्सर में क्या हो रहा है, वो सीक्वेंस वो ऑर्डर ब्रेक हो जा रहा है। नेक्स्ट आपका है, देखिए सक़्फ़ुन। तो सक़्फ़ुन में सीन क्या है, मफ्तू है, उस पे फतहा आ रहा है। यहाँ सीन पे अगर आप चेक करेंगी दूसरे सुकुफुन, सक़्फ़ुन की प्लूरल क्या आ रही है, सुकुफुन। तो सक़्फ़ुन का देखिए और सुकुफुन का देखिए, वहां पे फतहा है, यहाँ पे सीन पे जम्मा है, वहां काफ पे सुकून है, यहाँ काफ पे क्या है, जम्मा है। तो सक़्फ़ुन से सुकुफुन, तो ये क्या हो जाएगा, आप कहेंगी ये टोटल प्लूरल है, यानी जमा मुकस्सर है। कौन सी जमा है, जमा मुकस्सर है, ये जमा सालिम नहीं है। तो आपको ये चीजें बताई गई जमा बनाने का कायदा। अब कोई भी इसम लेंगे आप तो उसे बना सकते हैं, और इसको जमा मुकस्सर आपको ऐसे ही एज इट इज लर्न करना पड़ेगा। जैसे अभी आपने लर्न किया है ना, असदुन से उसुदुन, रसूलुन से रसूलुन, इमराअतुन से निसाउन। तो ये सब क्या है, आपकी जमा मुकस्सर है, जमा सालिम नहीं है। अब नीचे देखिए क्या बताया जा रहा है आपको, उसको भी पढ़ लेते हैं। कभी वाहिद में कुछ हुरूफ बढ़ाकर जमा बना लेते हैं, जैसे कलमुन से अकलामुन, बहुत से कलम, बाबुन से अबवाबुन, बहुत सारे दरवाजे, बहुत सारे डोर्स। उसके बाद क्या बता रहे हैं, कभी वाहिद के कुछ हुरूफ कम करके जमा बनाई जाती, जैसे किताबुन से कुतुबुन, रसूलुन से रसूलुन। तो कभी कम करके बनाते हैं, कभी कुछ ऐड करके बनाते हैं। तो हमें ये कोई फायदा नहीं है, कभी आप कुछ हुरूफ उसमें ऐड भी कर सकते हैं, कभी सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका क्या बताया जा रहा है, कभी सिर्फ हरकत में तब्दीली से जमा बन जाती है, यानी आपके जो हर्फ हैं वो एज इट इज रहेंगे, लेकिन हरकत में चेंजिंग करके जमा बन जाती है। अब यहाँ पे क्या बताया गया है, खशबुन। तो खश, खा शीन बा सेम है, तो लेटर्स क्या है, जो रूट लेटर सेम सेम है, बट आपने क्या किया, हरकत में चेंज करके बना लिया। तो खशबुन से खुशबुन, यानी लकड़ियां। सेम इसी तरीके से असदुन का एग्जाम्पल है, हमजा सीन दाल, सेम रूट लेटर है लेकिन सिर्फ हरकत में चेंज करके बन गई उसुदुन, यहाँ पे सब पे जम्मा आ गया। तो ये आपका हो गया, असदुन मीन्स एक शेर, उसुदुन बहुत से शेर। तो यहाँ पे देखिए आपको क्या बताया जा रहा है, वलदुन, किताबुन सब दिया हुआ है। किताबुन से क्या हो गया आपका, कुतुबुन हो गया, जमा मुकस्सर है। वलदुन से औलादुन, जमा मुकस्सर। रजुलुन से रिजालुन, जमा मुकस्सर। बिंतुन से बनातुन, जमा मुकस्सर। बाबुन से अबवाबुन। अशबुन से खुशुबुन। असदुन से उसुदुन। अब ऊपर देखिए यहाँ पे आपने क्या चेंज किया है, सिर्फ इन दो में हरकत में चेंजिंग हुई है, कोई आपने लेटर ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं किया है। यहाँ पे देखिए सब में क्या हो रहा है, किताबुन से आपने कुतुबुन बनाया तो अलिफ को हटा दिया। औलादुन में देखिए एक हमजा मफ्तू का इजाफा किया गया है, फिर लाम के बाद भी एक अलिफ लगाया गया है। तो ये सब चेंजिंग आपको दिखाई गई है कि हुरूफ की भी और हरकत की भी। तो ये आपका हो गया। तो जमा सालिम क्या है, जमा मुकस्सर क्या है, ये इंशाल्लाह आपको समझ में आया होगा, और अगर नहीं समझ में आया है तो फिर रिवीजन होगा तो समझ में आ जाएगा।
اب یہاں پہ آپ کی کچھ سوالات جوابات کوشچن اینڈ آنسر ہیں، تو کیسے کریں گے؟ تعداد کے اعتبار سے اسم کی کتنی قسمیں ہیں اور ان کے کیا نیم ہیں، کیا نام ہیں؟ تو تعداد کے اعتبار سے آپ نے کتنے پارٹ میں ڈیوائڈ کیا ہے؟ تو آپ کو بتانا ہوگا کہ 3 قسمیں ہیں، واحد، تثنیہ، جمع، اور تثنیہ کا ایک نام آپ نے اور پڑھا ہے مثنیٰ، تو ایسے آپ کو بتا دینا ہے۔ نیکسٹ کوشچن آپ کا آتا ہے واحد، تثنیہ اور جمع کسے کہتے ہیں؟ مثالوں کے ساتھ لکھیے۔ تو واحد کسے کہتے ہیں؟ ایک کو، تثنیہ 2 کو، جمع 2 سے زائد کو۔ تو یہ آپ بتا دیں گے انشاءاللہ۔ آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا، یہ کوشچن آنسر کر لیجئے گا، پھر ہم ڈسکس کریں گے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک، نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔